जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही भिडियो रे आपण माने देखिबे आमर जो 6th MCM हेबाकु जाउची 20/12/2025 रे सेही MCM रे केउ सब विषय रे आलोचना हेबो आमे वर्तमान देखिबा। चिठीटी रहिछि डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीआरटी ओडिशा भुवनेश्वर। लेटर नंबर अछि 8205। तारीख अछि 25/11/2025 रे समस्त प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल डाइट्स ऑफ द स्टेट को होइछि चिठीटी। सब्जेक्ट टी रहिछि आपण माने देखि पारुछंती शेयरिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ 6th मंथली क्लस्टर लेवल मीटिंग। यही चिठी आधार रे आमर MCM आयोजन हम 20/12/2025 रे एवं तार विषय वस्तु गुड़ी को शेयर करा जाइछि। देखंतु मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक डिसेम्बर 2025। प्रथमे देखिनेबा आमर कार्यसूची कौन कौन रही MCM पाई। 1 नंबर रे अछि स्वागत कार्यसूचीर सूचना प्रदान जहाँकि 10 टा 10:15। 2 नंबर रे पूर्व बैठकर विषय वस्तुर आलोचना 10:15 ରୁ 10:30। 3 नंबर अछि डिसेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी पाई 10:30 ରୁ 10:50 AM रे आलोचना हेबो। चतुर्थ रे अछि श्रेणी परिचालना जहाँकि रही मल्टीग्रेड बा बहुश्रेणी भाषा संख्या ज्ञान उपरे। एठी शिक्षक शिक्षयित्री माने पाठ टीका एवं गतिविधि योजना प्रस्तुत करिवे एवं उपस्थापना करिवे। सेथिपाई 2 घंटा 10 मिनिट समय रही 10:50 ରୁ 1 PM। तापरे हबो मध्याह्न भोजन विरति। 5 नंबर रे विद्यालय परिदर्शन आलोचना 2 ରୁ 2:20 मिनिट पाई। 6 नंबर अछि जिला भित्तिक शैक्षिक आलोचना जेउथिरे कि शिक्षण सोपान रेजिस्टर उपरे आलोचना हेबो 2:20 ରୁ 2:55। सप्तम रे अछि पंचम अष्टम श्रेणीर वार्षिक परीक्षा 2:55 ରୁ 3:50। संक्षेपण रहिला 3:50 ରୁ 4 PM। पूर्व बैठकर विषय वस्तुर आलोचना पाई 15 मिनिट समय रही। एठी कौन करा जिवो ना हमर नवेम्बर मासरे जो क्लस्टर स्तरीय बैठक होइथिला सेठी कौन आलोचना करा जाइथिला ताहा टिके मने पका जिवो। एथि सहित आपण माने सेही विषय वस्तु गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक निज निज विद्यालय रे कार्यकारी करछंती एवं शिक्षक शिक्षयित्री सह आलोचना करछंती ताहा देखा जिवो। पूर्व बैठकर विषय वस्तुर आलोचना पूर्व बैठक रे कौन आलोचना हेतिला ना नवेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर पाठ टीका शिक्षकंक गतिविधि योजना प्रस्तुति एवं उपस्थापना विद्यालय परिदर्शन आलोचना जिला भित्तिक शैक्षिक आलोचना जोंठी कि शिक्षण सोपान रेजिस्टर उपरे आलोचना हेतिला। CRCC विद्यालय परिदर्शन और शैक्षिक सहायता निपुण विद्यालय SOP जहाँकि शिक्षक एवं छात्र छात्री उपस्थान आधारित रही एवं संक्षेपण। तापर रही डिसेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर जहाँकि प्रथम रु तृतीय श्रेणी पाई रही। एथिपाई समय अवधि रही 10 मिनिट। एठी गोटे लिंक दिया जाइछि एही लिंक को क्लिक कले आपण माने 9 मंथ प्लानर पाई जिवे। एठी देखंतु डिसेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर शिशु बाटिका रु तृतीय श्रेणी पर्यंत मासिक कैलेंडर डिसेम्बर मासर आमर शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी पाई रही। भाषागत विकास तार शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य शिक्षण सामग्री शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय पाई। सेहीपरि गणित रहिला बौद्धिक विकास तार शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य शिक्षण सामग्री विषय रही। तापरे सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य शिक्षण सामग्री रही। शारीरिक विकास रही शिशु बाटिका पाई। कला सौंदर्य सृजनात्मक विकास रे कौन कौन रही एठी दिया जाइछि। एही डिसेम्बर मासरे शिशु बाटिका रु तृतीय श्रेणी पर्यंत जो शैक्षिक कैलेंडर रही तार शिक्षण फलाफल गुड़िक कौन रही भाषा और गणितर कौ कौ शिक्षण फलाफल आपण बहुश्रेणी परिचालना समय रे नेले बहुश्रेणी परिचालना सहज हेबो ता उपरि आलोचना। शिक्षक शिक्षयित्री माने कौन करिवे ना आमर पाठ टीका प्रस्तुत करिवे गतिविधि योजना प्रस्तुत करिवे एवं ताकू उपस्थापना करिवे। समय रही 2 घंटा 10 मिनिट।
ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ଗଠନ ହେବ। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ 40 ମିନିଟ୍ ରହିବ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଭେମ୍ବର ମାସର ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ଆଧାର କରି ପାଠ ଟିକା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ନଭେମ୍ବର ମାସ ନୁହଁ, ଏବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ପାଠ ଟିକା ଓ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। 4-5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଦଳ ଗଠନ କରାଯିବ। 2ଟି ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ 2ଟି ଦଳ ଭାଷାର ପାଠ ଟିକା ଏବଂ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବେ। ଏବଂ ଦଳଗତ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଯେହେତୁ 4ଟି ଦଳ 20x4 80 ମିନିଟ୍ ରହିବ ଏବଂ ସଂକ୍ଷେପଣ ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଟିକା ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଭାଷା ପାଇଁ 40 ମିନିଟ୍ 20x2। ସେଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏହି ପାଠ ଟିକା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି? ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ଯେଉଁ ସୋପାନ ରହିଥିଲା ଆମର, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ, ଡିକୋଡ଼ିଂ, ପଠନ ଲିଖନ ପାଇଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଲେ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେହିପରି ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ପିଲା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସୁଯୋଗ ରହିଛି କି? ବହୁଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା କିପରି ଥିଲା? ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନିଆଯାଉଥିଲା ବା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନିଆଯାଉଥିଲା? ତାପରେ ବହୁଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପାଠ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହିପରି ଗଣିତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 20x2 40 ମିନିଟ୍ ରହିଛି। ପାଠ ଟିକାଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ସୋପାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି? ମାନେ ଆମର କଂକ୍ରିଟ୍, ଯାହାକି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସ୍ଥୂଳ, ଚିତ୍ରିତ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଅମୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଏହିସବୁ ସୋପାନ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା? ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି? ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ନିଆଯାଇପାରିବ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗତିବିଧି କିପରି ରହିଥିଲା? ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ? ପାଠ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ? ଏଥିସହିତ ଦଳଗତ ଉପସ୍ଥାପନା ପରେ ସଂକ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ସଂକ୍ଷେପଣ ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିଛି। ପାଠ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବହୁଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତାପରେ ରହିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମର ପରିଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେବ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୌତିକ ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ଦିଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ କେଉଁଟି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ। ତାପରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା କ୍ଲଷ୍ଟର ଭିତ୍ତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା, ଏଠି ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଗ୍ରେଡ୍ 1, ଗ୍ରେଡ୍ 2, ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ମାସର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ଆପଣ କିପରି ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ, ତାକୁ କିପରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ, ମାନେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କ'ଣ ନେଲେ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷା ଗଣିତରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ, କେତେଜଣ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଏବଂ କେତେଜଣ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହା
ବାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଲେଖିବେ, ଯାହାକି ରହିଛି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା। ଏହି MCMର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଟି ରହିଛି ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 2025-26 ଉପରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2025-26 ବର୍ଷରୁ ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତିଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। 28,710/18/2025ରେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ। ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉପାଦାନରେ ରହିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ 60%, ଆ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଉପ ଉପାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯାହାକି ରହିଛି ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର FA1 FA2 SA1ର 30% ନିଆଯିବ। 10% ରହିବ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ 20% ରହିବ ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନର 50%, ଏଠି ରହିଥିଲା 60, ଇଏ ରହିଲା 50%। ତାପରେ FA1 FA2 SA1ର ସେଇ 30% ରହିବ। ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ 5%, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 15%। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ FA1 FA2 SA1 ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ FA1 FA2 SA1 ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତାର ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଧାରରେ ନମ୍ବର ହିସାବ କରାଯିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ହିସାବ ପରେ ମୋଟ ନମ୍ବର 30ରୁ ଯଦି କମ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେହି ବିଷୟରେ 4ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ପିଲାଙ୍କର କରାଯିବ। ଏହି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବଳ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଥିବା ନମ୍ବରକୁ ହିସାବ ନିଆଯିବ, ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନର ନମ୍ବରକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଆମର SA1 ହେଇଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ପାଠରୁ 30% ଆସିବ। SA1 ପରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇଛି ସେଥିରୁ 70% ଆସିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 40% ରହିବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, 60% ରହିବ ସବଜେକ୍ଟିଭ। ଏଠି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନମ୍ବର କେମିତି, ମୌଖିକ 10 ମାର୍କ, ଲିଖିତ 40 ମାର୍କ, ମୋଟ 50 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଲିଖିତ 50, ମୋଟ 50, ଏଠି ମୌଖିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଏଠି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ 5 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 3 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ ରହିବ ଏବଂ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ରହିବ 2 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ରହିବ, ଯାହାକି ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ, ଠିକ୍ ଭୁଲ, ମେଳକ, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଏଠି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିବ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ ରହିଛି, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ହସ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଯେଉଁ ରୂପରେଖ ରହିଛି ତାହା ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ 2ଟା ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ କରାଯିବ। 2ଟି ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପିଲା ରଖିଥିବ ସେହି ନମ୍ବରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୂଚକ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 10 ନମ୍ବର ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 5 ନମ୍ବର ରହିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ମନରୁ ବାକ୍ୟ ଡାକିବେ, ଯେକୌଣସି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଡାକିବେ ଏବଂ ତଳେ ଦେଇଛି ସୂଚକ, ଏହି ସୂଚକ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ।
ସେହିପରି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ପଠନ ଉପରେ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେବେ, ଚିତ୍ରରୁ 2-3ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ କହିବେ। କେଉଁ ସୂଚକ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇଁ। ତାପରେ ଗଣିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣିତ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 188 ସମୟ ମାପ ରହିଛି। 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ବହିର ସେହିପରି 192 ପୃଷ୍ଠାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିବେ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ 2×5 10 ମାର୍କ ଏବଂ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର, କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପାଇଁ କେମିତି ରହିଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଣାଳୀ ଚିତ୍ର ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ତାର ସୂଚକ କ'ଣ ରହିଛି, ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ଦେଇଛି। ଇଂଲିଶର ସେହିପରି 10ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଲେଖୁଛି ତାକୁ 2 ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ। ତାପରେ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ପଞ୍ଚୁଏସନ୍ ମାର୍କ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ। ତେଣୁ ଇଏ ରହିଲା 5 ମାର୍କ। ସେହିପରି ଇତିହାସ ପାଇଁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଦେବେ। ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଦିଆଯିବ ନା 5ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନେବେ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 20 ନମ୍ବର ରହିଛି ଆମର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 15 ନମ୍ବର ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ରହିଛି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ବିଷୟରେ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟକୁ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ 505। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଲେଖିବ। ଇଏ ରହିଛି ବିବରଣୀ ଲିଖନ, ଯାହାକି ୟେଲୋ କୋଡ଼ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି 505। 5 ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର 05 ହେଉଛି ତାର ୟେଲୋ କୋଡ଼ ନମ୍ବରଟି। ଯଦି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପିଲାଟି କରୁଛି, ଶୁଦ୍ଧତା ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ସହିତ 4 ମାର୍କ। ବାକ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖିଲେ 4 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ 4 ମାର୍କ। ସୃଜନଶୀଳତା ଉପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ 3 ମାର୍କ। ମୋଟ 20 ମାର୍କ ରହିଲା। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ସଂକ୍ଷେପଣ। ଆଜିର ବୈଠକରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ କେଉଁ 3ଟି କଥାକୁ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ତାହା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ ଏବଂ CRCC ସେହି ରେକର୍ଡ଼କୁ ଟିପି କରି ନେଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ତଦାରଖ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଷଷ୍ଠ MCM, ଯାହାକି 20/12/2025ରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।